کہ لاہور سمیت دنیا بھر میں واٹس ایپ سروس بند ہے، فیس بک نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، انسٹاگرام کا لنک بھی ڈاؤن ہے۔ اپلیکیشنز کی بندی سے صارفین کو رابطوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور سمیت دنیا بھر میں واٹس ایپ سروس بند ہے، فیس بک نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اور انسٹاگرام کا لنک بھی ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اپلیکیشنز کی بندش سے صارفین کو رابطوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے، عثمان محبوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے گا کیا وجہ سامنے آئی اب تک؟ جی ناظرین، تو سوشل میڈیا پہ راج کرنے والی تین بڑی سوشل ایپس جس میں فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ ہے، یہ تینوں عالمی طور پر ڈاؤن ہے۔ ساری دنیا میں مسئلہ غالباً شام 4 بجے سے پیش آ رہا ہے، لیکن پاکستان میں یہ مسئلہ 8:30 سے 9 بجے کے اراؤنڈ پیش ہے۔ تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یہ مسئلہ سالو ہو سکا ہے یا نہیں، ابھی تک یہ اپلیکیشنز چل سکی ہیں یا نہیں چل سکی ہیں۔ اور یہ جیسا کہ آپ سامنے سسٹم پہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، سب سے پہلے انسٹاگرام کا چیک کرتے ہیں اور انسٹاگرام بالکل نہیں چل رہا ہے، انسٹاگرام ڈاؤن ہے۔ اس کے بعد واٹس ایپ دیکھتے ہیں، واٹس ایپ بھی بالکل نہیں چل رہا، کوئی رسپانس نہیں آ رہا، ڈاؤن ہے۔ اور فیس بک بھی بالکل نہیں چل رہی۔ تو ناظرین، اس طرح کا مسئلہ آج سے غالباً 3 مہینے پہلے بھی پیش آیا تھا، جب یہ تینوں اپلیکیشنز ڈاؤن ہو گئی تھیں، ان کا سرور ڈاؤن ہو گیا تھا اور یہ نہیں چل رہی تھی، لیکن بہت ہی جلدی یہ ایشو ریزالو کر لیا گیا تھا۔ اب پھر یہ مسئلہ آیا ہے اور ٹویٹر پہ ابھی حال ہی میں ٹویٹ کی گئی ہے کمپنی کے مالک کی جانب سے، کمپنی کی انتظامیہ کی جانب سے، کہ انہیں مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، ٹیکنیکل فالٹ انہیں پتہ چل گیا ہے اور یہ ایشو جلد ہی ریزالو ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کب تک یہ ایشو ریزالو کر لیا جائے گا۔ ایشو کو جلد ریزالو کر لیا جائے گا۔ عثمان محبوب، آپ کا بہت شکریہ۔ دار سرکار کو شہباز دور کا ایک اور منصوبہ بھاگ گیا۔ گلبرگ سے موٹر وے M2 تک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 2016 میں 11 کلومیٹر طویل منصوبہ 24 ارب میں مکمل ہونا تھا، اب لاگت 46 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب حکومت نے 5 سال بعد شہباز دور کے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کو لاہور کی اہم ضرورت قرار دے دیا ہے۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کنال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ، ملتان روڈ، بن روڈ سے بابو سابو تک بنے گی۔ LDA کی جانب سے 2016 میں ٹرانسپورٹیشن ماسٹر پلان میں ایلیویٹڈ منصوبہ تجویز کیا گیا تھا۔ 700 کنال سے زائد اراضی ایکوائر کرنے کے لیے 5 ارب کی خطیر رقم بھی خرچ کی گئی تھی۔ 2016 میں منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 24 ارب لگایا گیا تھا۔ 5 سال میں منصوبے کی لاگت 46 ارب تک جا پہنچی ہے۔ 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد موجودہ حکومت نے اس منصوبے کو مہنگا قرار دیا تھا، لیکن اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی منظوری دے کر رواں مالی سال میں شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکام کے مطابق ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بننے سے لاہور کی مصروف سڑکوں پر ٹریفک کے دباؤ میں 65% تک کمی آئے گی۔ دوسری جانب نکاسیاب کے 2 میگا منصوبوں میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے حاجی کیمپ ڈرین اور ڈسپوزل سٹیشن کی اراضی پر سیکشن 6 نافذ کر دیا ہے۔ دونوں منصوبوں کے لیے 22 کنال اراضی ایکوائر کر لی گئی۔ حاجی کیمپ سے ریور راوی تک سٹورم واٹر چینل کے لیے 17 کنال 4 مرلہ اراضی ایکوائر کرنے کی خاطر سیکشن 6 لاگو کیا گیا ہے۔ حاجی کیمپ سٹورم واٹر چینل کا منصوبہ مکلور روڈ، لکشمی چوک، چوبرجی چوک، شام نگر روڈ اور گلشن راوی سے ریور راوی تک مکمل کیا جائے گا۔ سٹورم واٹر چینل کے لیے موزہ مزنگ کی 9 مرلہ، راج گڑھ کی 5 کنال اور موزہ نوناریاں کی 11 کنال 14 مرلہ اراضی ایکوائر کی گئی ہے۔ DC آفس ایکوائر کی گئی زمین کے متعلق ریٹس کی حتمی منظوری دے گا۔ نئے ڈسپوزل سٹیشن کے لیے 5 کنال اراضی پر بھی سیکشن 6 نافذ کر دیا گیا ہے۔ موزہ شیرا کوٹ کی 2 کنال جبکہ موزہ ساندہ کلاں کی 3 کنال اراضی ایکوائر کی گئی ہے۔ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے سیکشن 6، 7 اور 8 کے تحت متاثرین کو آخری نوٹس ارسال ہونے کے بعد ایوارڈ سنا دیا جائے گا۔ میٹرو بس کے فلیٹ میں 64 نئی بسیں شامل کرنے کی افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ ایک بس میں 160 افراد سفر کر سکتے ہیں۔ بسوں میں کورونا ڈس انفیکشن سسٹم بھی نصب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ لاہور کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ میٹرو بس کے فلیٹ میں 64 نئی بسوں کو شامل کرنے کی افتتاحی تقریب نشتر ڈپو پر ہوئی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جہانزیب کچی، وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید، رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی، پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے حکام اور ویڈا کمپنی کے افیشلز شریک ہوئے۔ تقریب میں میٹرو بس لاہور کے سفر پر ڈاکومنٹری دکھائی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنے خطاب میں کہا کہ لاہوریوں کی سہولت کے لیے انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز بنائے جا رہے ہیں۔ میٹرو کی نئی بسوں سے روزانہ 1,25,000 افراد کو سفر کرنے کی سہولت میسر ہوگی۔ یہ بس عوام کے لیے بہترین ٹرانسپورٹ ثابت ہوگی۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ نئی بسوں کے فلیٹ میں شامل ہونے سے لاہور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی تقریباً 1.25 لاکھ مسافروں کو روزانہ سفری سہولیات فراہم کرے گی۔
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया। कैमरा टीम एहसन जावेद और नासिर मसूद के हमरा उमर डार, सिटी 42। यूटिलिटी स्टोर्स ओपन मार्केट से भी महंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी खत्म करने का इंकशाफ हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया बराए नाम रह गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी खत्म कर दी गई है। स्टोर्स पर सस्ती बताकर बेची जाने वाली अशिया ओपन मार्केट से भी महंगे दामों दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल सुपर बासमती 140 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि जिली इंतजामिया की रेट लिस्ट में 120 रुपए फी किलो है। इसी तरह दाल चना 145 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 140 रुपए में दस्तयाब है। दाल माश 265, लेकिन ओपन मार्केट में रेट 240 रुपए किलो है। दाल मूंग 210, मगर ओपन मार्केट में 125 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर काले चने 155 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में कीमत 130 रुपए किलो है। सफेद चने का रेट 160, जबकि ओपन मार्केट में 150 रुपए फी किलो है। शहरी कीमतों में वाज़े फर्क के बायस हुकूमती पॉलिसियों पर बरस पड़े। शहरियों का कहना है कि अब तो दाल खाना भी मुश्किल हो गया है। बाजार में 90 रुपए किलो थी, अब यहाँ पे और ज़्यादा रेट बढ़ गया, 145 रुपए रेट हो गया। कहाँ का रिलीफ मिल रहा है हमको? ये गरीब आदमियों का दाल रोटी से भी महरूम हो गए। महंगी चीज़ें लेनी पड़ती हैं तो आवाम किधर जाए? गरीब आवाम बहुत तंग है, बहुत परेशान है इस हवाले से। हम मैं दाल लेने आया था 130 रुपए की, अंकल कह रहे हैं अब महंगी हो गई है 145 रुपए की, तो इसलिए घर जाऊँ पैसे लेने। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इंतजामिया और जिली इंतजामिया की जानिब से अशियाई खुरनोश के अलग अलग सरकारी निखनामों के बाइस शहरी शदीद परेशानी नजर आती हैं। टीसी रेट और यूटिलिटी स्टोर में चावल और दालों की कीमतों में वाज़े फ़र्क से शहरी बिलबला उठे। शहरी मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत वक़्त अशिया की कीमतों में तवाज़ुन लाए ताकि सस्ती अशिया हर आदमी की पहुँच में आ सके। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। अब कपड़े धोना भी मुश्किल। कपड़े धोने वाले साबुन की कीमतें बढ़ गई। मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से दर्जा अव्वल और दोम के साबुन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिकन की कीमत को पर लग गए 15 रुपए इजाफे से कीमत 328 रुपए किलो होगी। 2 दिन में चिकन 25 रुपए महंगा हो गया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। 2 साल ਤੁਹਾਡੇ को बकाया है ने आवाम को रिलीफ दियो, बस खुदा का वास्ता करके आवाम खुदकशियां से मजबूर हुई। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ऐसे काम करे कि आवाम को रिलीफ मिले और कम से कम अपने बच्चों को लोग पालें, अब पढ़ाएं बच्चों को या बताएं खिलाएं, क्या करे कोई। तो 300 रुपए से नीचे आ नहीं रहा, जब से गरीब बंदे की पहुंच से दूर हो गया, लिहाजा आवाम को चाहिए कि छोड़ दें। दूसरी जानिब कोरोना की शिद्दत में कमी आ गई। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रह गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 1 हलाकत हुई। 24 घंटों में 257 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना की शिद्दत में कमी आ चुकी है। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रह गई। 24 घंटों के इदाद शुमार आपको बताएं तो 24 घंटों के दौरान कोरोना से 1 हलाकत हुई है और 24 घंटों में 257 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। के एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाले पैसों के लिए शहरी दर बदर तकरीबन 50 से 60 शहरियों ने अमले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। शहरियों की जानिब से कहना था कि घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटा दिया जाता है। शहरियों का कहना है कि मैसेज मौसूल होने पर दफ्तर पहुंचे, लेकिन कई रोज से ऐसे ही गर्मी में खड़े होकर वापस चले जाते हैं। मुस्तहिकीन की सहूलत के लिए एहसास प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया था, लेकिन यहाँ सूरत हाल बहुत ही अबतर है। शहरियों के मुताबिक दिहाड़ीदार मजदूर तबका सारा दिन यहाँ इंतजार नहीं कर सकता। सिफारिशियों को पहले अंदर भेज देते हैं और हम कतारों में बारी के मुंतजिर रहते हैं। अमले की जानिब से भी बदसलूकी की जाती है। शहरियों ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि अमले की कारकर्दगी पर नजरसानी की जाए और आवाम का ख्याल किया जाए। दूसरी जानिब सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की तकर्री से मुतालिक पॉलिसी में 15 साल के बाद तब्दीली हो गई। एक कॉलेज में 3 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पर दूसरे कॉलेज में तबादला होगा। प्रिंसिपल को किसी भी दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल की हैसियत से ही ट्रांसफर किया जाएगा। तबादले पैनल इंटरव्यूज के बाद मुतल्लिका जिले के ही किसी दूसरे कॉलेज में किए जाएंगे। पहले फेज में डायरेक्टर कॉलेजेस और डिप्टी डायरेक्टर्स के तबादले कर दिए गए।
पेंडोरा पेपर स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने के बाद FBI मुतहरिक हो गया। इनकम टैक्स गोशवारों के साथ वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर की गई ऑफशोर कंपनियों का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पेंडोरा पेपर स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने के बाद FBI हेडक्वार्टर में FBI के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। पेंडोरा स्कैंडल में नाम आने वाली तमाम शख्सियात के असासाजात की छान फटक की जा रही है। ज़राए का कहना है कि विफाकी हुकूमत ने FBI को 15 दिन में पेंडोरा पेपर्स के तनाजुर में असासाजात की तफसीली रिपोर्ट भिजवाने की हदायत की है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल समेत फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के इखलाक की सफारती सियासी हमायत जारी रखने का इरादा भी किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और रुकन बरतानवी पार्लियामेंट नाज शाह ने मसले कश्मीर और फ़लस्तीन फौरी हल करने का मुतालबा किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों के हकीकी मानों में सफ़ीर बनने का हक अदा कर रहे हैं। भारत खित्ते में दहशतगर्दों का सबसे बड़ा सहूलतकार और अमन का दुश्मन है। हलाल अहमद के प्लेटफॉर्म से इमदादी सरगर्मियां दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अहसन इकदाम हैं। कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही की अबरारुल हक से गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ और मारूफ गुलकार ने हलाल अहमद की कारकर्दगी के मुतालिक कायम मुकाम गवर्नर को आगाह किया। अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के नौजवान आर्टिस्टों की कल्चरल कॉम्प्लेक्स लॉन में शानदार परफॉर्मेंस। किसी ने पेंटिंग बनाई, किसी ने सुर बखेरे। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स के ग्रीन गार्डन में कल्चर के रंग हर दिल को लुभाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।